सो अगे जाने तो पहला आप एक बार दुआर तो फुल का जोड़ा स्ट्रक्चर है वो देख लें। ओके सो फुल आद मान लो इतने टहनी है ना, टहनी के नाल किस चीज़ की हेल्प नाल अटैच्ड होंगे, एक स्टॉक की हेल्प नाल अटैच्ड होंगे है फुल। ठीक है, जो कि आपने पिछले वो भी देखा सी इदा इतने स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होंगे है ना, है ना। तो इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर में आप कहने होंगे पैडीसेल ओके। आ टैनी होंगी है, टैनी के नाल फुल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प नाल अटैच होंगे, तो उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर में आप स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नहीं स्टॉक ही है ना। स्टॉक लाइक तो उदों कहांगे ना जो आप फॉल्स चीज़ की गल कर रहे हैं, लाइक आप लीफ लाइक स्टॉक लाइक रूट लाइक स्ट्रक्चर्स की गल करते हैं ब्रियोफाइट्स के है ना, क्योंकि थैलोफाइटा ने अलगे के क्योंकि थैलोफाइटा ने उन्होंने को ट्रू रूट स्टैम लीव्स नहीं होंगे, तो इनू आप स्टॉक ही कहांगे। एंड इहदा नाम की हैगा पैडीसेल। ओके तो इत्थे आ थल्ले बेस होंदा है ना, जिहदे उपर सारा कुछ प्रेजेंट होगा, सैपल्स वगैरह बेस है पूरा। उस बेस नूं की कहा जांदा, उस बेस नूं कहा जांदा हैगा थैलेमस। थैलेमस इट्स जस्ट नॉट वर्किंग। लिखा नहीं आना, बस तुम समझ लो थैलेमस, या उन्होंने थैलेमस में होर की कहा जाता है रिसेप्टिकल। थैलेमस में होर की कहा जाता RECP रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस, दो नाम ने। एक्चुअली उन्होंने लिखा नहीं जा रहा, इस करके इदा हो रहा है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। मैं स्टाइलस भी मंगा लिया है ना, तो हूँ वो भी काम नहीं कर रहा जो टैब पर, तो मैं की कर सकती है। पहले सारा हथ नाल ही करती सी, लाइक पैडीसेल भी मैं हथ नाल लिखा है, फायदा होया स्टाइलस मंगवाने का कोई। फिर हाथ नाल इन्ना बरीक नहीं लिखा जाता, तां करके आप स्टाइलस मंगाया तो स्टाइलस काम भी नहीं करता इत्थे। हुण देखो, हुण मैनू हथ नाल लिखना पै रहा है, हथ नाल इदां दा लिखा जाता है। ओके एंड फिर थैलेमस के उपर की प्रेजेंट है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे बल्ब लाइक बल्ज्ड स्ट्रक्चर है ना। इस स्ट्रक्चर में आप कहने होंने ओवरी कहने इत्थे लिखा ही होया वैसे है ना, ओवरी कहने आप। एंड उस बाद ओवरी तो इमर्ज होंगी एक वड्डी सारी स्टॉक इमर्ज होंगी है, लंबी सारी। उस स्टॉक में क्या जाता स्टाइल क्या जाता है, तो स्टाइल के उपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे इदा का है ना, इदा का कुछ कह लो, इदा का स्ट्रक्चर राइट। तो यही की होंगे, ये उपर जैली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होंगे, काफ़ी स्टिकी फ्लूइड प्रेजेंट होंगे। पहली गल इस स्ट्रक्चर का स्टिगमा कहना, तो ये स्टिकी फ्लूइड क्यों प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जो पॉलन उड़ के आऊगा तो वो इधर उधर ना उड़ जाए, ये चिपक जाए है ना। जो कोई इंजैक्ट के उपर बैठा तो फिर इंजैक्ट की बॉडी मान लो पॉलन अटैचड आ, जो पॉलन तो इंजैक्ट की बॉडी वापस भी उड़ सकता है। किमें ये श्योर बना करनगे कि वो पॉलन जोड़ा ये नाल ही चिपक के रह जाए, ये उपर कुछ ग्लू लाइक जैली लाइक स्टिकी मटीरियल प्रेजेंट होगा, तां ही चिपके रहूगा ना ये। तो इतों फिर अपने लंबे लंबे फिलामेंट्स निकलते हैं। ठीक है एंड फिलामेंट्स के उपर प्रेजेंट होंगे एंथर। ओके एंथर का भी आप सारा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना, ओवरी का सारे ने पढ़ना है ना। तो इत्थे प्रेजेंट होंगे हरे हरे स्ट्रक्चर्स, जिन्होंने की कहा जाता सैपल। सैपल नूं होर की कहा जाता, सैपल नूं होर की कहा जाता कैलिक्स भी कहा जाता है, कैलिक्स CALYX। तो इनू आप शॉर्ट फॉर्म के दे नाल डिनोट करते हैं। एंड जोड़े रंग बिरंगे स्ट्रक्चर होंगे जिन्हों तो मेनली सेंट्स परफ्यूम आते हैं, एंड नैक्टर जिन्हों तो मिलता है ना, जिन्हें करके आप होर इंसैक्ट्स एनीमल्स एट्रैक्ट होंगे ने फ्लावर्स कन्नी। उस स्ट्रक्चर को पैटल कहा जाता है, पैटल या फिर इनू कहा जाता है कोरोला, कोरोना नहीं कोरोला। ओके
ਕੋਰੋਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਪਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੈਪਲ ਯੂਜੂਅਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਲ ਹੈ ਉਹ ਪੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸੈਪਲ ਅਤੇ ਪੈਟਲ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੈਰੀਐਂਟ। ਪੈਰੀਐਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਟੈਪਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਪਲ ਔਰ ਪੈਰੀਐਂਟ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਥਰ ਦਾ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਐਂਥਰ ਦਾ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਥਰ ਦਾ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਸੈਪਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਸੈਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਥੈਲੇਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਨੇ। ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਥੈਲੇਮਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੈਪਲ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਥੈਲੇਮਸ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਲੇਮਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਅਟੈਚਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਟੈਪਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਸੈਪਲ ਅਤੇ ਪੈਟਲ ਫਿਊਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਥੈਲੇਮਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਆ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਲੇਮਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਅਟੈਚਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਪੀ ਪੈਟਲਸ। ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਐਪੀ ਪੈਟਲਸ। ਐਂਡ ਜੇ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇ ਟੈਪਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਸੈਪਲ ਅਤੇ ਪੈਟਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਅਟੈਚਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਪੀਫਾਈਲਸ। ਐਪੀਫਾਈਲਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸੈਲਫ ਦੋ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੈਮੀਟੋਜੈਨੇਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਗੈਮੀਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗੈਮੀਟ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਲ ਤੋਂ ਫੀਮੇਲ ਤੱਕ ਗੈਮੀਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਔਰਗਨ ਤੋਂ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਔਰਗਨ ਤੱਕ, ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟੈਪਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਡ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਫਰੂਟ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਐਂਬਰੀਓ ਦਾ, ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਦਾ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਪ੍ਰੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ। Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਫਲਾਵਰ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲੀ ਫੁੱਲ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਉੱਗੂਗਾ। ਆਹ ਟਾਹਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਟਾਹਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਉੱਗੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਰਿਸਟਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਰਿਸਟਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਰੂਟ ਅਤੇ ਰੂਟੈਪੀਕਲ ਮੈਰਿਸਟਮ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਲੇਟਰਲ ਮੈਰਿਸਟਮ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਰਿਸਟਮੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਮੇਜਰਲੀ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਟੈਪੀਕਲ ਮੈਰਿਸਟਮ ਐਂਡ ਸ਼ੂਟੈਪੀਕਲ ਮੈਰਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟੈਪੀਕਲ ਮੈਰਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਸ਼ੂਟੈਪੀਕਲ ਮੈਰਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਲੋਰਲ ਮੈਰਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਲੋਰਲ ਮੈਰਿਸਟਮ ਕੀ ਆ? ਇਟਸ ਜਸਟ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਮੀ। ਫਲੋਰਲ ਮੈਰਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਲੋਰਲ ਮੈਰਿਸਟਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਲੋਰਲ ਮੈਰਿਸਟਮ ਹੀ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਆ। ਫਿਰ ਫਲੋਰਲ ਮੈਰਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕੁਝ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਿਸ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਨ ਐਂਡ ਇਥਾਈਲਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਕਸੀਨ ਪਲੱਸ ਇਥਾਈਲਿਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਨ ਅਤੇ ਇਥਾਈਲਿਨ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹਾਰਮੋਨਲ ਕੁਝ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰਲ ਮੈਰਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬਡ ਓਪਨ ਹੋ ਕੇ ਫਲਾਵਰ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਜਰਲੀ 3 ਹਾਰਮੋਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਫਸਟ ਆਕਸੀਨ ਤੇ ਇਥਾਈਲਿਨ ਦਾ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਡ ਓਪਨ ਹੋ ਕੇ ਫਲਾਵਰ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ। So देखते हैं, much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. So अपन ने देख लिया है ना कितना several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. कई सारे hormonal ਤੇ structural changes ਹੁੰਦੇ ਨੇ, okay, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੂਟ ਐਪੀਕਲ ਮੈਰਿਸਟਮ ਤੋਂ ਫਲੋਰਲ ਮੈਰਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਲੋਰਲ ਮੈਰਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਲਾਵਰ ਦੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਲੋਰਲ ਪ੍ਰਾਈਮੋਡੀਅਮ ਦੀ। ਇਨਫਲੋਰੈਸੈਂਸਿਸ ਆਰ ਫਾਰਮਡ ਵਿਚ ਬੇਅਰ ਦ ਫਲੋਰਲ ਬਰਡਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਫਲਾਵਰਸ। ਇਨਫਲੋਰੈਸੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਸਟਰ ਆਫ ਫਲਾਵਰਸ ਔਨ ਅ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਲਾਵਰ ਉਗੂਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਫਲਾਵਰ ਉਗਦੇ ਨੇ, ਬਡ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੋਰਲ ਬਡ ਉਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਲਾਵਰਸ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਦ ਫਲਾਵਰ ਦ ਮੇਲ ਐਂਡ ਦ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦਾ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਦ ਗਾਇਨੋਸ਼ੀਅਮ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਔਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟਰਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਲੋਰਲ ਬਡ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਬਾਹਰ ਗਰੀਨ ਗਰੀਨ ਆ, ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ 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 ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੂਗਾ, ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਫਲਾਵਰ ਬਣੂਗਾ ਹੈ ਨਾ। You would recollect that the androecium consists of a wall of stamens representing the male reproductive organ and the gynoecium represents the female reproductive organ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਆਰਗਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਗਾਇਨੋਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਆਰਗਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਨਾ 3 ਸਟਰਕਚਰ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਓਵਰੀ, ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਸਟਿਗਮਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਪਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਸਟਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਪਲ ਜਾਂ ਪਿਸਟਲ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਓਵਰੀ, ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟਿਗਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਰਪਲ ਜਾਂ ਪਿਸਟਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਪਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਰਪਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਰਪਲ ਆ ਭਾਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਰਪਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਆਰਗਨ ਹੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 2 ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 4 ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਇਨੋਸ਼ੀਅਮ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਿਸਟਲ ਜਾਂ ਕਾਰਪਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਓਵਰੀ ਪਲੱਸ 1 ਸਟਾਈਲ ਪਲੱਸ 1 ਸਟਿਗਮਾ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿਸਟਲ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਇਨੋਸ਼ੀਅਮ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਗਾਇਨੋਸ਼ੀਅਮ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਇਨੋਸ਼ੀਅਮ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਨੋਸ਼ੀਅਮਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਿਸਟਲਸ ਜਾਂ ਕਾਰਪਲਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਥਰ ਪਲੱਸ ਫਿਲਾਮੈਂਟ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸਟੇਮਨ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਐਂਥਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਥਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੀਮਨਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵਨ ਫਲਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੀਮਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਪਲ, ਪਿਸਟਲ, ਗਾਇਨੋਸ਼ੀਅਮ ਕੀ ਆ, ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਕੀ ਆ, ਸਟੇਮਨ ਕੀ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪਲ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਟ ਗਾਇਨੋਸ਼ੀਅਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਟੇਮਨ ਅਤੇ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ। Now moving on further, stamen, microsporangium and pollen grains. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੇਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੈਂਜੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕੀ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਨਾ। Figure 1.2a shows the 2 parts of a typical stamen, the long and slender stalk called the filament and the terminal generally bilobed structure called the anther। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਟਰਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਲੰਬਾ ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਾਮੈਂਟ, ਤੇ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬਾਇਲੋਬਡ ਸਟਰਕਚਰ, ਜਨਰਲੀ ਬਾਇਲੋਬਡ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਇਲੋਬਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਨੋਲੋਬਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਬਾਇਲੋਬਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਐਂਥਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਇਲੋਬਡ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਲੋਬਸ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਦੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਬਸ ਮਿਲ ਕੇ ਐਂਥਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੋ ਲੋਬਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਂਥਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਇਲੋਬਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਸਿਲੈਂਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਲੈਂਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅਟੈਚਡ ਟੂ ਦ ਥੈਲੇਮਸ ਔਰ ਦ ਪੈਟਲ ਆਫ ਦ ਫਲਾਵਰ। ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਤੇ ਡਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਗਡਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲੋਰੋਫਾਈਸ਼ੀਆ ਦੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈੱਲ ਵੋਲ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਾਈਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਦੋ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਲੂਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਕਟੋਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਸੈੱਲ ਆ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਲੂਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਕਟੋਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ, ਸੈਲੂਲੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕਟੋਸ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਕਹੋਗੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਲ ਕਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਤੇ ਡਿਸਟਲ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਯੂ ਆਰ ਨੋ ਇਨਸਾਈਡ ਦੈਟ, ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਸੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲੀ ਸੈਲੂਲੋਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਕਟੋਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ, ਹੈ ਨਾ। ABC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲੂਲੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ C ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ P ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਲੂਲੋਸ ਆਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲੂਲੋਸ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਪੈਕਟੋਸ ਆਊਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਤੇ ਡਿਸਟਲ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਿਲਾਮੈਂਟ। ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਆ। ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਪਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥੈਲੇਮਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟੈਪਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ ਉਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਥੈਲੇਮਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਟਲ ਆਫ ਦ ਫਲਾਵਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੈਟਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਪੀ ਪੈਟਲਸ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਜੇ ਉਹ ਟੈਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੈਪਲ ਤੇ ਪੈਟਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਪਲ ਜਾਂ ਪੈਰੀਐਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਐਂਡ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਟੈਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਪੀਫਾਈਲਸ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਲਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। The number and length of stamens are variable in flowers of different species. ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਮਨ ਦਾ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਟੇਮਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਟੇਮਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਐਂਡ ਛੋਟੇ ਸਟੇਮਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਕ ਸੈਲਵੀਆ ਅਤੇ ਮਸਟਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਸੈਲਵੀਆ ਅਤੇ ਮਸਟਰਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਓਕੇ। ਦੋ ਸਟੇਮਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੋ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। If you were to collect a stamen each from 10 flowers, each from different species, and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਫਲਾਵਰਸ ਤੋਂ 10 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਮਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਸ਼ਚਰਯਚਕਿਤ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagrams would illustrate the range in shape and attachment of the anthers in different flowers. ਜੇ ਆਪਾਂ carefully observe ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਮਨ ਨੂੰ dissecting microscope ਦੇ ਨੀਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ
ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਚਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੂਸੀਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅ ਟਿਪੀਕਲ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮ ਐਂਥਰ ਇਜ਼ ਬਾਇਲੋਬਡ ਵਿਦ ਈਚ ਲੋਬ ਹੈਵਿੰਗ ਟੂ ਥੀਕਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਡਾਇਥੀਕਸ। ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮ ਦਾ ਐਂਥਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਬਾਇਲੋਬਡ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀ ਆ ਐਂਥਰ ਆ 2 ਲੋਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਥੀਕਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਥੀਕਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟੀਚਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਐਂਥਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਥੀਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਥੀਕਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਥੀਕਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਥੀਕਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਥੀਕਾ ਇੱਥੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਐਂਥਰ ਨੂੰ, ਐਂਥਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਥੀਕਾ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਕ ਆ ਐਂਥਰ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਇਲੋਬਡ ਸੀ, 2 ਲੋਬ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੱਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਮੂਹਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਰਗਾ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਥੀਕਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਥੀਕਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ 4 ਥੀਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਕੋਰਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆ ਵਿਚਾਲੇ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਬਸ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਲੋਬਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਇੱਕ ਲੋਬ ਆ ਗਈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਂਡ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋਬ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, we are seeing the transverse section of it. ਤੁਰਿਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੀਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਬਸ ਕਨੈਕਟਿਵ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਲੋਬਸ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਆ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਥੀਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਨਰਲੀ 2 ਥੀਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਨੋਥੀਕਸ ਫਲਾਵਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥੀਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਹ 2 ਥੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥੀਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਡਰੋ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਬਸ ਇੱਕ ਥੀਕਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਥੀਕਾ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਾਲਵੇਸ਼ੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਟਨ ਓਕਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈਬਿਸਕਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੋਨੋਥੀਕਸ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. ਆ longitudinal groove ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਾਈਜ਼, longitudinal groove ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਸਟਰਕਚਰ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਆਹ longitudinal groove ਆ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਪੂਰਾ ਇੱਦਾਂ 2 ਲੋਬਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ, ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗਰੂਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਦੋਨੋਂ ਥੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਥੀਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ। Let us understand the various types of tissues and their organization in the transverse section of an anther. ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਥਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੂਸੀਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਆ ਐਂਥਰ ਹੈ, ਐਂਥਰ ਦੀਆਂ 2 ਲੋਬਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਥਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ। ਆਹ ਕੀ ਆ, ਗਰੂਵ ਆ, ਦਿਸ ਵਨ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਗਰੂਵ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਲਾਈਨ, ਇਹਨੂੰ ਗਰੂਵ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆ ਇੱਥੇ 1 2 3 ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, 1 2 3 4 4 ਥੀਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਪੋਲਨ ਸੈਕਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਥੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਮਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਕੀ ਇੱਕ ਗਰੂਵ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਐਂਥਰ ਪਾਰਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ,
ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਥੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਲੋਬ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। The bilobe nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਇਲੋਬ ਨੇਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਐਂਥਰ ਦਾ। ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੋਬਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆ ਇੱਕ ਲੋਬ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਐਂਡ ਆ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੂਜੀ ਲੋਬ ਹੋ ਗਈ। The anther is four-sided tetragonal structure consisting of four microsporangia located at the corners, two in each lobe। ਜਿਹੜਾ ਐਂਥਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਈਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਥਰ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਐਂਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੈਂਜੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੈਂਜੀਆ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਹਰੇਕ ਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਲੋਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੈਂਜੀਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋ ਥੀਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਰ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।